Thank you so much. Okay. So can you see the screen? Somebody voice is coming. Okay. I hope some everyone please mute your voice, mute your audio, and if anything you want to share, that time you just unmute and speak. Okay. And I really appreciate those who are ready to respond, because this is not a online lecture or something like that. It should be, I expect, it should be a dialogue session. Okay, so which means both we can interact. You can ask any question. You don't think that it is a silly thing or asking this kind of a question. So you ask related to anything. Okay, respect with respect to say English. Even welcome. Okay, so let's start with the introduction part. So myself, I am Nahur Kani. As you can see in the screen, I'm a research scholar, UGC Senior Research Fellow from Pondicherry University. I'm doing my research in the 4th year. Okay. So apart from that, I have 7 years of experience in taking classes for UPSC, SC, and TNPSC aspirant. Right. So for the last 3 years, this is the 3rd year in our SIPA. I'm taking English comprehension for focusing to all the CSSC like exams like CHL, CGL, MTS, and GED. So all the exams, English is common. So without English, you take any competitive exam, there is no exam in such exam that English comprehension part is missed. Okay. So this is about me. So today is a formal session though. So don't think that I don't know English or something like that. No, it is not like that. Okay. So let's introduce yourself one by one. Okay. Yes. Who can start? You just unmute your audio and I hope you can start by alphabetical order because you don't have a number. Hopefully next time you'll get the number. So you can start from your alphabetical order. Yes. Abdul Jalil. Sir. Yeah, Akbar before that. Okay. Okay, it's fluctuating. Okay, Abdul. Yes. Yes, Abdul. Yes, sir. Your voice is yeah. Introduce yourself. Sir, I'm Abdul Jalil, sir. Now I'm currently pursuing my MBA in Kalasalingam University, Virudunar, sir. My native is Vasudev Nallur. My UG graduate is MIT Engineering College, BE in BE Electrical Engineering, sir. Okay, thank you, sir. Oh, super. So now we are doing MBA. Yes, sir. Okay. Okay, next. Who's next? Next person, Akbar. Good evening, sir. I'm Akbar from Harur. I'm currently I'm doing in working in banking in private sector. Okay. So I want to clear to the SS exam. So I will preparing. Okay, your qualification. What you have completed your graduation? Engineering in electronics and communication. Okay. 2018 batch. Okay. Okay, good. Thank you. Anna. Yeah, thank you. Yes, next candidate. Irfana.
Good evening, sir. I am Irfana from Madurai. I am doing my BSc Microbiology in Tyagaraja College, Madurai, sir. Okay, good. Next, Javed. Assalamu alaikum, sir. Sir, myself Javed Ahmed. I just completed BSc Mathematics 2014-17 batch in Jamal Mahmood College. Presently, I'm working in private sector customer clearance in Chennai, logistics sector. I'm working. So I'm just willing to do SSC. That's why I have joined. Thank you so much. Thank you. Jasra. Yes. Yes, Jasra. Good evening, sir. I am Disra Yeah. from Kanyakumari. I am studying BSc Chemistry first year. Okay. Next, Mariam. Mariam, Good evening, sir. Good evening, sir. you didn't. Sir, Yeah. Tell me. I'm Mariam Siddika from Chengalpet, sir. And my UG qualification is I'm a physiotherapist, sir, but I'm not practicing. And currently, I'm doing MPT orthopedics, sir. But I have a strong desire to get into government services, sir. That made me choose this course, sir. Good. Next, Nisha. Assalamu alaikum, sir. I am Rahmat Nisha. I'm from Chennai. I'm currently pursuing my UG degree in Stella Maris College. Okay. Mohammed Irshad. Assalamu alaikum, sir. My name is Muhammad Irshad. I'm from Chennai. I have completed my UG BCom in New College, sir. Currently studying MCom in same college. Now I've joined SSC for future purposes. Thank you, sir. Okay, thank you. Next, Muhammad Irfan. Assalamu alaikum, sir. My name is Mohammed Abdullah Irfan. I'm currently pursuing my degree BA Criminology at New College, and I'm studying final year, sir. Next, Mumtaz. Good evening, sir. I'm Mumtaz Begum from Tenkasi. Currently, I'm studying second year BSc Maths in Manonmani University. Thank you, sir. Abhishek Mohammed. Yes. Are you here, Abhishek? Okay. Nikmat. Good evening, sir. I'm Nikmat. Currently, I'm studying BSc Maths second year in Manonmaniam University. Thank you, sir. Thank you. Next, Ranjit. Hello, sir. Good evening. So myself, Yeah, Ranjit Kumar from Ooty. I completed my BE ECE in Dr. NGP Institute of Technology, Coimbatore in 2020. And I'm currently working in IT sector. Hello, Ranjit, where are you working? Yes, sir. Am I audible? Yeah, Hello? yes. Yeah. Where are you working in IT sector? In Coimbatore, so ITSS Institute of ITSS Solutions. Okay. Thank you. Yes, Soumya. Hi, sir. Good evening, sir. Good evening. I'm Ms. Soumya, sir, from Tenu. I am currently studying in MSc first year mathematics, sir. Oh, that's good. Okay. Next, Shahina. Good evening, sir. I'm Shahina Akhtar from Batlakundi in Dindikal district. I complete my MSc Mathematics degree, sir. Thank you. Next, Sayyid Asif.
Hello, sir. Very good evening. I am Syed Asif from Chennai. I am studying BCA first year in Asan Memorial College. Good. VP 123, who is that? Yeah. Your voice is very low. Oh. Okay, no problem. You just share it in the chat box. Okay, and then Zainul Haris. Good evening, sir. Yeah, good evening. I'm Zainul Haris. I'm from Chennai, sir. Okay. I'm currently in my UG final year, sir, in Crescent College. You are from Chennai, right? Yes, sir. Okay. Thank you all. Is Thanks. there anyone left? No, no. All are Sir, myself, I introduced am here. Rabani, sir. Okay. Yes. I am John Rabani. Gates, sir. Okay, okay. It's okay, ma. I myself, I am Rabani, sir. Currently, I am pursuing my bachelor's degree at Tyagaraja College of Engineering, Madurai, sir. Okay, good. Okay, please Thank you. mute yourself. Okay, thank you, ma. VP 123, please mute your audio. Okay. So as you all know that, as you have attended the inauguration or explanation, the first class about what is SSC and what are the opportunities, I hope you may understand, attend the orientation program. So, now we on SSC English. So, as I told you earlier, English is the must exam for any state or central government postings, any competitive exam. Rather, it is even in selection process. Even if, as most of you are, many of you are working, and you, okay, anyone voice up. Is there any problem with my voice? Am I audible? Please respond. Yes, sir, audible. Okay, that's good. Okay, anyway, if somebody is not able to hear my voice, please check your connection. Okay, right? Something is breaking. You just check with your connection. Okay, then from my side, it is good. I'm getting a good network. Anyway, so English is a must subject for any filtration or any selection process. You take an example of UPSC. There are some levels like your preliminary, mains, and final interview. All this process, English is the important subject, because in paper that is preliminary, paper 2, you have English comprehension section, and in mains also you have a essay in English, and in final interview there will be like you don't have a choice. If you are from non Hindi medium area, you have to talk in English only, otherwise they will have a filter. So if you have a good English, that is a plus point. If you take an example of TNPSC also, in any group 1 or group 2, even group 2, there will be a part which will be consist of English questions. Okay. Right. Why English is required? Why we need to have an English paper, English comprehension as the test for selection in any competitive exam or in any private company selection? Anyone can tell me? What is the use of checking the English comprehension? Okay, said communication is must, so choose English. Okay. Okay. Excuse me, sir. Yeah.
Yes, they know the speaking ability skills about what you have learned in the past, so that only we have to know that English comprehension, that like. Okay. Speaking ability. Okay. Right. Any other answers? I the correct only. You want to know the perception of everyone. So everyone can say your sorry, I so now I audible now? Yes, sir, it's audible. Okay, thank you, ma'am. Right, I'll share you the PPT. Okay, the PPT is visible now. Okay, yes, we are talking about the importance of English as a part of selection. Yes. Anybody? It should be a dialogue session. Then, see, if I take a session, if you are like a monologue, you will be sleeping, or you will pass and you'll go, you record. That won't help you. Definitely, I'm telling you. நீங்க வந்து ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலைன்னா this session will not be useful for you. Sir, the PPT visible ஆகல sir. PPT வரலையா? Okay, I will stop sharing and share. Is it visible now? Abhishek, Mohammed. It's not coming, sir. PPT தெரியலையா இப்போ? So there is something wrong. என்னோட சைடுல I can share it. Now, please check. Yes, no, okay. Yes, sir. The PPT is visible. Now it is visible now? Yes, sir. Absolutely, sir. Okay, thank you. Okay, yes, your responses about why English is a part of selection in any selection test. So many of you has given the chat box like English universally communicable. Okay, and some more responses. English is the first language. It acts as a bridge between two different. Okay. So you are discussing about geographical thing. Okay. Apart from geographical thing, leave about geography. You all are going to be an officer, government officer, center in terms of SSC exam. So you are going to be an officer, like you can be a tax officer, or you can be a CBA officer, or you can be like equal to the Asildar positions, SI. So there are so many posts in SSC and CHCL. There are different kind of vacancies also there. The exams also like that. So the administrative point of view, you have to give your summary, or you have to give your budget, or you have to read a report of some department, or you have to create a report. Your report of some budget or something. Okay. Before English part, okay, one person ஒரு candidate சொல்லியிருந்தாரு இந்த மாதிரி speech அதாவது spoken
ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ், அதாவது நம்ம ஸ்பீக் பண்றத நம்ம எந்த மாதிரி இங்கிலீஷ்ல பேசுறோம் அப்படின்றத வச்சு அவர் சொல்லியிருந்தாரு. ஓகே, லெட்ஸ் கம் டு தட். ஸோ இஃப் யூ டேக் எனி லாங்குவேஜ், என்னோட ரைட்டிங் தெரியுதா? Yes, sir, it's visible. So there are three things: oral, spoken. Okay, right. So there is no such thing in any exam. Oral can be part. இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்க்காண்டி எக்ஸாம்பிள் டோஃபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இது இருக்கு. அதே மாதிரி ஐங்லிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தெர் ஆர் சம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே வில் செக் யுவர் ஸ்பீக்கிங் எபிலிட்டி இன் இங்கிலீஷ், ஸ்பீக்கிங் ஃப்ளூயன்சி. ஓகேங்களா? அண்ட் ஸ்போக்கன், சாரி, ஓரல், யா, ஓரல், ஸ்போக்கன், போத் ஆர் சேம். I could say that reading, okay, instead of oral I can write reading. So reading மே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டோஃபல் ஹைலைட்ஸ்ல இருக்கும். ஸ்போக்கன் மே இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? they are not checking in competitive exam. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல நீங்க எந்த அளவுக்கு நல்லா பேசுறீங்க, எந்த அளவுக்கு நீங்க நல்லா ரீட் பண்றீங்க, அந்த ஃப்ளூவெண்டா நீங்க ரீட் பண்ணீங்க அப்படின்றத செக் பண்ண மாட்டாங்க. So they will be checking only the written language. I mean, which means they will give you some written. Like written means right. There are some English comprehension. It has been written, so you have to read and understand and answer. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து ரீடிங் கண்டிப்பாக இருக்கும். ரீடிங் வந்து மஸ்ட் எக்ஸாமில், இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ரீடிங் இருக்கும், பட் ஸ்போக்கன் இருக்காது. ஓகேங்களா? So you are giving the answer that is written. You can consider as a written. But spoken, நீங்க எந்த அளவுக்கு ஃப்ளூவெண்டா பேசுறீங்க அப்படின்றது விஷயம் இல்லை. ஏன்னா ஃப்ளூவெண்டா பேசலாம், யார் வேணா பேசலாம், பட் அது வந்து கரெக்டா தப்பா, கிராமட்டிக்கலி அது கரெக்டா தப்பான்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. Moreover, as you all agree that there is a need for communication. So official communication எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா there are some ஸ்டேட், இப்போ இந்தியாவை எடுத்துட்டீங்கன்னா we are talking about administration. ஸோ கம்யூனிகேஷன் எப்பயுமே 2 லாங்குவேஜில் இருக்கும். either the state own language and the common language, that is English. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தமிழில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுல பிரச்சனை இருக்காது. ஈவன் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் ஆர் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் அது தப்பாக இருக்கா ரைட்டாக இருக்கா அதை உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்காது. We have a problem with English writing, report writing. So அதெல்லாம் செக் பண்றதுக்காக தான் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்எஸ்சி இங்கிலீஷ் இருக்கு. ஓகேங்களா? சாரி, இங்கிலீஷ் போர்ஷன் இருக்கு. ஸோ எனி எக்ஸாம் இங்கிலீஷ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து we are as administrative officers, we have to deal with people and we have to deal with documents like ஒரு hundreds of documents, 100 pages, more than 100 pagesலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியா ஃபாஸ்டா, ஏன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலைனாலே அந்த வேலை வந்து அப்படியே பெண்டிங்ல போயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக தான். ஏன்னா இப்போ நீங்க எஸ்எஸ்சி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் தனியா இருக்கு, ஜென்ரல் ஆப் இது எல்லாமே. ஸோ எஸ்எஸ்சியில வந்து மேக்ஸ் இது மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. ஏன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஆல் திங்ஸ் which will help you in the administrative purpose. ஓகேங்களா? Right? Okay. So we move on to the next slide. Syllabus, as you all know, so இந்த டாபிக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலபஸ்ல வந்து இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I just divided 2 sections, section 1 and section 2. Okay, those are you wanted to take a notes, please take a notes. ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு போர்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், say for example, I have segregated topic wise.
இந்த டாபிக்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் ஷேர் யூ த பிபிடி, பட் இட் வில் டேக் மந்த். இந்த டாபிக் நான் முடிக்கிறேன் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் முடிப்பேன். ஸோ இந்த ஃபுல் பிபிடி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு மந்த் ஆகிடும். அதனால பெட்டர் யூ டேக் யுவர் ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ரைட்டிங்ஸ். நீங்கள் என்னென்னலாம் நான் கிளாஸில் எடுக்கிறேனோ அதை நீங்கள் நோட்ஸாக எடுக்கிறது இட் இஸ் அ பெட்டர் திங். ஓகே, ஸோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் செக்ஷன் 1ல என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ். அது என்ன அப்படின்றத ஒன் பை ஒன் டுடே வில் ஸ்டார்ட் வித் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டிங் எரர் ஆர் காமன் எரர், ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன், idioms and phrases, sentences correction and sentences skills, antonyms and synonyms, clause test or numbered gaps, sentence arrangement, foreign words and phrases, phrasal verb, commonly misspelled English words. So idellame oru section la vandrum. Then section 2 is the major thing, that is called English language comprehension. So in other way we can call it as reading comprehension. Okay, so if you look at that, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ செக்ஷன் 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour மினிமம் 1 to மேக்சிமம் ஒரு 4 பேராகிராஃப்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் இருக்கும். பட் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் லெவல். அதுல தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும். But whereas if you start with parts of speech எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸ்ல என்னென்ன பார்ட் இருக்கு, ஸோ இட் இஸ் அ வெரி பேசிக் திங். ஸோ அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜர் கிராமர் போர்ஷன் இருக்கும். ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை தெரிஞ்சுக்காம எனக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா வரும், நான் வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எனக்கு நல்லா ரீட் பண்ண வரும் அப்படின்னீங்கன்னா யூ won't கெட் எனி லைக் அந்த அதை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எடுத்தோடனே ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல நம்ம ஆரம்பிக்க கூடாது. ஸோ யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ். ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் என்ன அது எல்லாத்தையுமே கிளியரா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே ரெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஓகேங்களா? பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஸ்பாட்டிங் எரர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை வச்சு தான் இருக்கும். ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங், அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Idioms and phrases also we have to learn. Sentence correction. So parts of speech தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா you can learn, you can easy to answer spot error, sentence correction. ஓகேங்களா? Then phrasal verb also of part of parts of sentences. ஓகேங்களா? ஸோ 3 மேஜர். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்லேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் சம் 5 to 10 கொஸ்டின்ஸ். ஓகேங்களா? மிக்ஸ்டாக இருக்கும், ரைட்? அதே மாதிரி சினானிம்ஸ் அண்ட் ஆண்டனிம்ஸ், idioms and phrases, ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன், இதெல்லாம் வெக்காபுலரி ரிலேட்டட். ஸோ எப்பயுமே நீங்க ஸ்கூல் டைம்ல இருந்தும் சரி, காலேஜ் படிக்கும் போதும் சரி, டீச்சர்ஸ் உங்களுடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல நீங்க வந்து வெக்காபுலரிஸ் நிறைய கத்துக்கோங்க, நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதனுடைய யூசேஜஸை வந்து கத்துக்கோங்க அப்படிம்பாங்க. ஸோ ஈவன் தோ ஒரு வெக்காபுலரி இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன பார்ட்டா இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ குட் சே தட் there are 2 different ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 2 different words spelling. ஓகேங்களா? practice ஸோ இது ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் யாருக்காவது தெரியுமா? இது ரெண்டுமே ஒரே வேர்டு தான், ஒரே ப்ரொனன்சியேஷன் தான் வருது, ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங். Everybody? Hello? The first practice is mean by பயிற்சி. Second practice I don't know sir. ஓ ஓகே, ரெண்டுமே பயிற்சி தான், அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை.
வேற ஏதாவது யோசிங்க. ப்ராக்டிக்கல் வேர்டு இந்த ரெண்டு வேர்டுமே நீங்க யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ரெண்டுமே பயிற்சி தான். பயிற்சி தான். Don't confuse with that. There is no different meaning. என்ன டிஃபரன்ஸ்? The spelling of C and American S. English. யாராவது பேசுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆடியோ பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்துட்டு you can wait. Yes, somebody, yes. Practice and practice. What is the difference? Sir, it's like I don't know, right? But it's like a guess. I think it's an American English, British English, sir. Like a cappuccino, coffee. Okay, understood. So I also did a mistake. Practiceல ரெண்டுலயுமே C மிஸ் பண்ணிட்டேன். Okay. So practice. So the first one is a verb and the second one is a noun. Okay. இது கெஸ்ல பண்றீங்களா இல்ல கரெக்டா சொல்றீங்களா? So this is the practice and this is another practice. So என்னுடைய ப்ரொனன்சியேஷனே மாறுது. அது நீங்க நோட் பண்றீங்களா என்னன்னு தெரியல. Okay, so first one, this is the noun form of practice. This is the verbal form. So ரெண்டுமே பயிற்சியை தான் குறிக்குது. ஆனா ரெண்டுமே வேற பார்ட்டா இருக்கு. ஓகேங்களா? ஒண்ணு வந்து நவுனா இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து வெர்பா இருக்கு. ஓகேங்களா? ரைட்? ஸோ நவுனுனா என்ன, வெர்புனா என்ன? ஸோ இந்த மாதிரி தான், இதுதான் பேசிக். இப்போ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நீங்க படிக்கிறீங்க, அதுல இந்த ரெண்டு வேர்ட்ல ஒரு வேர்டை நீங்க தப்பான யூசேஜா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும். ரெண்டுமே பயிற்சி தான் அப்படின்னு. ஆனா அங்க கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ்ல அதனுடைய மீனிங் இல்ல வெர்பலாவோ இல்ல நவுனாவோ இருக்கும், இல்ல நவுன் ஃப்ரேஸாவோ இல்ல வெர்பல் ஃப்ரேஸாவோ இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம பேசிக்கா வந்து பேசிக்ஸ் அது என்ன யூசேஜ். ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு யூசேஜ், ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன்ல இட் கேன் பி கொஸ்டின். ஸோ இப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா நீங்க பட்சத்துல ஈவன் ஒன் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆல்சோ யூ கேன் ஆன்சர். அண்ட் சென்டென்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட், கிளாஸ் டெஸ்ட், இது எல்லாமே சேம் தான். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இந்த டே ஒன்ல இருந்து ஃப்ரம் த டே ஒன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதுல இருந்து நீங்க வந்து, ஏன்னா சில பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ கிளாஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாம விட்டுருவாங்க. ஒன்ஸ் யூ லெஃப்ட் இட், இப்போ இது என்னுடைய தேர்ட் பேட்ச் இந்த நம்ம இதுல சைக்கால நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் புரியவே புரியாது. ஓகேங்களா? So it is very important that each and every session you have to be active. ஓகேங்களா? So these are all very basics. இந்த பேசிக்ஸ் தெரியல அப்படின்னா நம்ம வந்து டெஃபினட்டா ஸ்கோர் பண்ணுவோம், பட் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கோர் வந்து கிடைக்காது. That is the thing. Okay. So these are all the portions. ஓகேங்களா? which will be dealing in both என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குன்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் போகும். ஓகே, எஸ்எஸ்சி பேட்டர்ன், சிஜிஎல் பேட்டர்ன் தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ சிஹெச்சிஎல், அப்புறம் வந்து எம்டிஎஸ், அதெல்லாம் வந்து தட் சிஜிஎல் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஃபார்ம். ஸோ அதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கனாலே ஈவன் யூஆர் எலிஜிபிள் ஏஜ் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் ரைட் எம்டிஎஸ், சிஹெச்சிஎல். ஓகேங்களா? சிபிஓ இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம சிஜிஎல்லை ஃபோக்கஸ் பண்ணியே நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன், தட் இஸ் டியர் ஒன். டியர் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாம். டியர் ஒன் யூ ஹாவ் 25 கொஸ்டின்ஸ். ஓகேங்களா? இன் இங்கிலீஷ் அலோன் and 50 marks. So which means each question carry 2 marks. If you have a negative answer வந்து சரியா பண்ணீங்கன்னா 2 marks.
ஆன்சர் பண்ணலைன்னா தப்பா பண்ணீங்கன்னா 0.5 வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து 0.5 இதுல கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. there will be a negative marking of 0.5 for each wrong question. ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா 1 hour இருக்கும் எக்ஸாம். ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 questions you have. ஸோ 100 questions equal to 60 minutes. ஸோ இது ஒரு மேக்ஸே வந்துருது இதில். அப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்? எனி மேக்ஸ்? யாரோ எம்எஸ்சி மேக்ஸ் படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ 60 divided by 100. What is your answer? ஹலோ, அவங்க மேக்ஸ் படிக்கிறவங்க தான் சொல்லணும்ல. எனிஒன்? சார் 25 கொஸ்டின்ஸ் வந்து 20 மினிட்ஸ் போடலாம். 25 கொஸ்டின்ஸ் 20 மினிட்ஸ்ல போட்டா 4 செக்ஷன் இருக்கு. அப்ப 20 கிட்டத்தட்ட 80 மினிட்ஸ்ல வரும். சார் ஒவ்வொரு 25 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் 50 மினிட்ஸ் எடுத்து போடணும் சார். 15 மினிட்ஸ். எஸ், 25 கொஸ்டினுக்கு 15 மினிட்ஸ். ஒன் கொஸ்டினுக்கு, என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து ஒன் கொஸ்டினுக்கு எத்தனை மினிட்ஸ் ஆர் செகண்ட்ஸ்? லெஸ்ஸர் தேன் 2 மினிட்ஸ். 2 மினிட்ஸா? 2 மினிட்ஸுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. 45 செகண்ட்ஸ். எஸ். ஸோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு 100 எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 45 ஒரு கொஸ்டினுக்கு 45 செகண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கொஸ்டினை ரீட் பண்றதுக்கே 45 செகண்ட்ஸ் ஆயிரும். அப்புறம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் சொன்ன இங்கிலீஷ்ல நான் ப்ரீவியஸா காட்டின ஆல் தி செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே தெரியும். இப்ப நான் வந்து உங்களை வந்து எக்ஸாம் எழுத சொன்னேன்னா நீங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு 45 மினிட்ஸ் இல்ல, சம் கொஸ்டின் ஈவன் இன் இங்கிலீஷ் யூ டேக் 3 மினிட்ஸ். ஸோ அப்ப இந்த எக்ஸாமுக்கு, இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணா ஒன் கொஸ்டின் வந்து 45 செகண்ட்ஸ்ல. ஐ குட் சே தட் இன் இங்கிலீஷ்ல, ஏன்னா மற்ற ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரீசனிங், குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்லாம் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் டெஃபினட்டா சொல்றேன் 45 செகண்ட்ஸ் பத்தாது. என்ன சொல்றது, டிஃப்ரெண்ட் டைமிங் கிடையாது, எல்லாம் ஒரே 1 hour. அப்ப நீங்க வந்து செக்ஷன் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ்க்கு டைமிங் மாறும். இப்போ நான் வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ல சொல்றேன், பட் லெவல் ஆஃப் என்ன சொல்றது டஃப்னஸ் வச்சு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷனும் சரி, ஜென்ரல் அவேர்னஸும் சரி. இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா மட்டும் போதும், ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல அப்படி கிடையாது, போதும் அந்த ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல், இது லெவல். ஓகேங்களா? இந்த ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீசனிங்கும் சரி, குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடும் சரி, லெவல் 3ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஏன் அப்படின்னா இது நீங்க ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி மெத்தட் தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும். மெத்தட் தெரியாம ஆன்சர் பண்ணலாம், மெத்தட் தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா இட் வில் டேக் மோர் டைம். மெத்தட் தெரிஞ்சாலே இட் வில் டேக் சம் டைம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இது பண்றதுக்கு, ஸோ அப்படி பார்த்தா இன் இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யுவர் டார்கெட் for one question is equal to 30 seconds. So நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டே 1ல இருந்தே, ஓகேங்களா, வாட் எவர் யூ லேர்னிங் இன் த செஷன் அதை அப்படியே நீங்க வீட்டில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை எழுதி வைங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது டவுட்ஸ் கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வி கேன் ஹாவ் டவுட் கிளியரிங் செஷன். ஓகேங்களா? We start with the continuation of discussions with the next topics. So for class, then again revising the concept and practice. So practice பண்ணாம
அடுத்த கிளாஸ் வந்தீங்க அப்படின்னா அகெயின் 2 to 3 weeks அப்படின்னா you will forget. நல்லா புரிஞ்சுக்கும், you will forget. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வரைக்கும் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இப்போ நான் அன்னைக்கு வந்து நவுன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த நவுன் சிம்பிளாக தான் இருக்கும், நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதாக தான் இருக்கும். பட் அகெயின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாம எனக்கு அப்படியே இதை கிராஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தேன்னு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா என்ன பிக் ட்ரபிள். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் tier 1. ஸோ tier 1ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are 100 questions, 60 minutes. It is a nature. ஸோ நீங்க 100க்கு 100 எடுத்தாலும் சரி, 100க்கு 50 எடுத்தாலும் சரி, அவங்க வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு டோட்டலா வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி 7,500 வேகன்சி ஓவரால். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஐம் நாட் எக்ஸாக்டா சொல்ல, ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்றேன். இன்டூ 3. ஓகேங்களா? இன்டூ 3 போட்டா எவ்வளவு வரும்? எனிவன்? ஸோ 22,500. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து 1 lakh பீப்புள் எழுதுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இல்லை 2 lakh பீப்புள் எழுதுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோம். 2 lakhs ஆஃப் பீப்புள் வந்து அப்படின்னா they need only 22,500 for the tier 2. ஓகேங்களா? tier 2ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அதுதான் எலிஜிபிலிட்டி வருது. இது வந்து குவாலிஃபைங் பேப்பர். ஸோ அவங்களுக்கு தேவை 22,500. ஸோ அந்த இயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 22,500 யார் இருக்காங்களோ அவங்கள எடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா? இதுல வந்து மார்க்ஸை வச்சு யாரையும் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் 22 அந்த ரேங்கிங் படி போட்டு சிஸ்டம்ல போட்டு அடிஷ்னலா 2,500 எடுத்தாலும் 25,000 போட்டாலும் ரிமைனிங் 2 lakhsல 25,000 போச்சுன்னா 1,70,000 be eliminated. ஸோ இது எலிமினேஷன் ரவுண்ட் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஈச் எவ்ரி இது வந்து எலிமினேஷன். ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் எலிமினேஷன். நெக்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they will go for the tier 2. So tier 2 பாருங்க. tier 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா there are 3 papers. So அதான் ஒன்னு சர்க்கிள் பண்ணிருக்கு. Somebody has written something. Only for me voice is breaking. Okay, right, maybe the issue. Anyone don't any issue, just in the chat box. Okay, now I hope everyone is able to hear my voice. Okay, tier 2 on the tier 2, it is mentioned in red color, merit. So இதுல வந்து என்னன்னா they will look for the mark. So இதுல தான் ஃபைனல் மார்க் பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are 3 papers. one paper வந்து பாத்தீங்கன்னா showing in the PPT, section 1, section 2, section 3. செக்ஷன் 3லே வந்து பாத்தீங்கன்னா செஷன். ஓகே, 2 செஷன் இருக்கு. 2 செஷன்ல ஒரு செஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 செக்ஷன் இருக்கு. அடுத்து ஓவராலா 4 செக்ஷன். ஓகே, இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல 25 கொஸ்டின்ஸ். செகண்ட் டியர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அகைன் அது பாருங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன். There is no change in syllabus in SSC பொறுத்தீங்கன்னா tier 1லயும் tier 2லயும் எந்த சேஞ்சஸ் இருக்கு சிலபஸ்ல. பட் அடிஷ்னலா வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 3 படி வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் மாடியூல் வரும், டேட்டா என்ட்ரி வரும். ஓகேங்களா? இது வந்து இங்க tier 2க்கு ஆக ப்ரிப்பேர் பண்றது. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 45 கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஓவராலா 70 வித் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் விச் மீன் GK. So the ரெண்டையும் சேர்த்து 70 questions, 3 marks each question, so 210. So இது ஓவராலா வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை questions இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா so இங்க ஒரு 60. ஓகேங்களா? so இங்க ஒரு 60, இங்க ஒரு 70, so 130, 150 questions. So 150 questions for
1 hour. ஓகேங்களா? Or leave about this thing like 60 and 70, 210 questions. So 210 questions you have 1 hour. Right? 1 hour each. Sorry. Okay. So அப்ப இங்க 70 questions வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 hour. So previous உங்களுக்கு கம்மி தான். Previously 100 questions 1 hour. 1 hour for 60 questions. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மினிட்டுக்கு ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி வருது. ஏன்னா அதனுடைய டஃப்னஸ் அதிகம். பட் வேற அதே செக்ஷன் 2 எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 70 questions for 60 minutes. ஸோ இதுல இங்கிலீஷ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 45. ஓகேங்களா? 45 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ்ல மட்டும் கேட்குறாங்க. ஸோ ப்ரீவியஸா வந்து 25 தான், இப்போ 45 இருக்கு. ஸோ அப்ப இதெல்லாம் எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும்? நீங்க வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் வரா இல்ல அப்படின்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க. நான் தான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன், ஹண்ட்ரட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் வரும். ஒரு இயர் எடுத்துட்டீங்கன்னா அஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸரா hundreds of reports you have to read, hundreds of reports you have to write. ஓகேங்களா? and hundreds of more than 100 pages கூட இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் உட்காந்து அப்படியே எனக்கு போல தெரியும் அப்படின்னு ரீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்குரிய வேலையை முடிக்கவே 10 வருஷம் ஆயிரும். அப்ப இந்த எக்ஸாம்லாம் எதுக்காக வைக்கிறாங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி வெரி அசர்ட்டிவ். இட் இஸ் நாட் ஃப்ளூவன்ஸ். எனக்கு வந்து ஃப்ளூவெண்டா பேச வரும், நல்லா ஸ்டோரி எழுதுவேன், அதெல்லாம் விஷயமே கிடையாது. அந்த ஃபார்மட், அந்த விஷயத்த நான் ஈஸியா கிராஸ் பண்ணிக்குவேன், ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவேன். ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கு அப்படின்னா அது ரிலேட்டட் டு என்விரான்மெண்ட் உடனே புரிஞ்சுக்கணும். அவேர்னஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இருக்கணும் அதுல அபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம். ஸோ இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து லாங்குவேஜ் ப்ரொஃபிஷியன்சி கிடையாது. இங்கிலீஷ்ல நான் ப்ரொஃபிஷியண்டா இருக்கேனா அப்படின்றது விஷயம் கிடையாது. இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை எந்த அளவுக்கு நான் காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்றேன். காம்ப்ரிஹென்ஷன் வேற, ப்ரொஃபிஷியன்சி வேற. ஒருத்தவர் நல்ல ப்ரொஃபிஷியண்டா இருக்காரு ஆனா அவர் ஈஸியா காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணிக்குவார்னா அது ஓகே, ஓரளவு சொல்லிக்கலாம். ஓகேங்களா? ரைட். பட் ஆனா காம்ப்ரிஹென்ஷன் இல்லாம ப்ரொஃபிஷியன்சி வராது, அது ஒரு விஷயம். ஓகேங்களா? ஸோ காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்காக நாட் டெஸ்ட் யுவர் ஃப்ளூவன்சி. ஓகேங்களா? ஃப்ளூவன்சி இருக்கா அப்படின்றத காண்டி இல்லை. அட்லீஸ்ட் நீ வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், ரொம்ப ஃபாஸ்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி எக்ஸாம். ஸோ டியர் 1ம் சரி நீங்க ஸ்பெஷலா எதுவும் படிக்க தேவையில்லை இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும். டியர் 1ல 25 கொஸ்டின்ஸ், டியர் 2ல 45 கொஸ்டின். அதுதான் வித்தியாசம். மற்றபடி போர்ஷன் எல்லாமே சேம் தான். சினானிம்ஸ், ஆன்டனிம்ஸ், பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாமே வரும். ஓகேங்களா? வேற எதுவுமே எதுலையும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க, எதுவும் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, யூ ஆர் எவ்ரிவன்? எஸ், எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் பேப்பர் 1, பேப்பர் 2, சாரி tier 1, tier 2. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா apart from paper 1 there are other two more papers are paper 2 and paper 3. As you all know, I don't know, most of you know that you should know this. Applying for statistical there's some vacancy in like AS or assistant statistical officer and statistics posting வந்து பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் 2 ரைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பேப்பர் 3 இருக்கும். there are other different, அதுல இங்கிலீஷ் இருக்காது. ஸோ அதனால I didn't mention those thing. Any doubts மா இது வரைக்கும்? Any doubts? Please respond quickly. Okay, Mohammed Irfan, no. What about the others? Sir, I have a doubt, sir. Yes, ma. இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் தானே சார்? லைக் கம்ப்யூட்டர்ல தானே பண்ணுவோம். ஸோ அந்த எக்ஸாம் ஒரு செக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது இன்னொரு செக்ஷனுக்கு போயிடுமா, இல்ல நம்ம முடிக்கிற டைம் தானா சார்? இல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். ஸோ நீங்க முடிக்கிற டைம் தான். இப்போ நீங்க வந்து உதாரணத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் 25 கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இப்போ இங்கேயே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 25 கொஸ்டின், இப்போ 45 கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் இருக்கு.
இப்ப Okay, செஷன் 1ல இருந்தே ஆரம்பிப்போமே. செஷன் 1 ஸ்டார்ட் ஆகும். நீங்க மேக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அரித்மெட்டிக் அபிலிட்டிஸ் முடிப்பீங்க. அந்த 30 கொஸ்டின் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரீசனிங் கொஸ்டின் ஓபன் ஆகும். செஷன் ஓபன் ஆகும். Okay, அடுத்தடுத்து sir. அப்படியே அது பாஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். ஈவன் யூ ஃபீல் தட் இல்லைனா ஐ டோன்ட் நோ என்னுடைய இதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நாங்க எழுதும்போது லைக் ஒரு 5-6 years பேக் எப்படி இருக்கும்னா, we can also நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் டைரக்டா செஷன் 2க்கு போயிடலாம், இங்கிலீஷ்க்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம், தென் ஐ வில் கோ டு மேத்தமெட்டிக்ஸ். பட் இப்போ எப்படின்னா, ஐ ஹர்ட் லைக் ஃபியூ இதுல நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இது ஓப்பன் ஆகும், தென் இட் வில் கோ ஆன். ஸோ டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 hours 15 minutes. ஓகேங்களா? Okay, டியர் sir. 2 அதே டியர் 1னா 1 hour. ஸோ அது 1 by 1 செஷன் பை செஷனா தான் போகும். எஸ், குட் மா. Thank you, sir. ஓகே, எனி அதர் டவுட்? Sir, in Sir, the for English, English க்கு எஸ் sir, ஒன் அட் அ டைம். எஸ் மா. for இங்கிலீஷ்க்கு எந்த மாதிரி புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், இல்ல எந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சார்? ஓகே, நைஸ். ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரலா நான் சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா, பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சுக்கு எனி கிராமர் புக் நீங்க யூ கேன் கெட் இட். ஓகேங்களா? எனி கிராமர். So I could say that one book is called Objective English by Pearson Publication. ஓகேங்களா? So please note it down. Objective English அப்படின்ற புக் நேம் வந்து Objective English by Pearson. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த புக்ல கொஞ்சம் நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நிறைய இருக்கும். அதே பட் பேசிக் கிராமர் வந்து நீங்க எதுவுமே இப்போ நான் இங்க சொல்லி கொடுக்குறதான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். ஓகேங்களா? மற்றபடி சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸுக்கு அதே மாதிரி அதர் பார்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த புக்ல இருக்கும். தேர் ஆர் சோ மெனி புக்ஸ் ஆர் தேர். பட் நான் ரெஃபர் பண்ணது என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷன் டைம்ல அப்ஜெக்டிவ் இங்கிலீஷ் பை பியர்சன் அந்த பப்ளிகேஷன்லாம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஓகேங்களா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு டவுட் இருக்கு சார். எதுக்கு Yes. அதிக வெயிட் கொடுக்கலாம் சார், கிராமர் ஆர் சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ் சார்? எஸ். இப்போ செக்ஷன் நம்ம இஃப் யூ டேக் going to the portion, பாத்தீங்கன்னா there are two sections I have separated. இது வந்து நான் வந்து என்னன்னா உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் செக்ஷன் பிரிச்சு வச்சிருக்கேன். பட் தட் இஸ் நத்திங் லைக் இதான் ஃபர்ஸ்ட் இதான் அப்படின்னு கிடையாது. பட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கணும். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும். இதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். இப்ப உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் அபிலிட்டி ஆர் ரீசனிங்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தெர் ஆர் 10 யூனிட்ஸ் இருக்கு. ஓவராலா நீங்க ரீசன் 36 டாபிக்ஸ் இருக்கும். ஆனா அதுல மேஜரா ஒரு 10 டாபிக் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா போதும், ஸ்கோர் டியர் 1 ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம். டியர் 2 ஸ்கோர் எடுத்துக்கலாம். பட் வேற இங்கிலீஷ்ல அப்படி கிடையாது. நீங்க எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும்.
Admin, please allow me to be a co-host. I was not able to screen my PPT. Admin. Okay, sorry, I was left again. So, question கேட்டிருந்தீங்க. Yes, somebody has asked me. So, என்ன கேட்டிருந்தீங்க? Please. Hello. Yes, sir. இல்ல sir. Yes, what was the second question? கிராமருக்கு நம்ம அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாமா இல்ல Yeah. சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாமா? Yes. You are talking about synonyms and antonyms, which means vocabularies. So, parts of speech grammar வந்து பேசிக்கா தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சிருந்தா போதும். உதாரணத்துக்கு நவுன்னா என்ன எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா போதும். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க வெக்காபுலரிஸ் வந்து கண்டிப்பா லேர்ன் பண்ணணும். அப்பனாதான் நீங்க வந்து சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் லைக் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். இப்போ உதாரணத்துக்கு இஃப் அ காய் இஸ் கோயிங் டு அ ஜிம், ஓகேங்களா, ஹி வாண்டட் டு பில்ட் ஹிஸ் பாடி அப்படின்னா எடுத்த உடனே 50 kg 80 kg வந்து பண்ண முடியாது. But he has to start from 10 kg 20 kg just like that. So you have to start with the grammar. ஓகேங்களா? பேசிக்கான கிராமர். இட்ஸ் நாட் லைக் எவ்ரிதிங். ஸோ எதுலாம் ரிக்வயர்டா இருக்கோ அந்த கிராமர் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சா போதும். ரொம்ப டீப்பாகவும் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை, அதே நேரத்தில் ஜீரோவாகவும் இருக்க வேண்டாம். ஸோ இது எல்லாமே லைக் ஜென்ரலிஸ்ட் பொசிஷன் தான். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்னாலே ஒரு ஜென்ரலிஸ்ட் தான். நீங்க எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். நவுன்னா என்ன, அந்த நவுனோடைய டைப்ஸ் என்ன, ஓகேங்களா, அது என்னென்ன ஒரு ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்க அதுல வெக்காபுலரிஸ் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் ஆல் கோ ரிலேட்டட். எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிலேட் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதனால யூ ஹாவ் டு லேர்ன் எவ்ரி திங். நான் கிராமர் வந்து எனக்கு வரவே வராது சார். டு பி ஃப்ராங்க், வென் ஐ ஸ்டார்ட் மை ப்ரிப்பரேஷன் ஐ வாஸ் வெரி அடமெண்ட். எனக்கு வந்து ஸ்கூல் டைம் ஈவன் காலேஜ் டைம்ல ஐ ஸ்கிப் கிராமர் கிளாஸஸ் ஆர் கிராமர் வந்து ஈவன் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து கிராமர் வந்து ஐ யூஸ் டு ஸ்கிப். பட் லேட்டரா எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் என்ட்ரன் ஆகும்போது தான் தெரியுது அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? கிராமர் as well as all the parts. ஏன்னா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் வெரி என்ன சொல்றது, போர்ஷன் இஸ் வெரி லெஸ். நான் சிம்பிளா சொன்ன 2 செக்ஷன் தான், ஒரு 10 டாபிக்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த 10 டாபிக்ஸுமே ஈஸியா ஒரு 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 டாபிக் வந்து ஒரு 10 ஸ்லைட்ஸ்ன்னு வச்சாலே, அதுக்குள்ள இருக்க சப் டாபிக்ஸ்குள்ள ஒரு 10 ஸ்லைட்ஸ் வச்சாலே அரௌண்ட் ஒரு 100 or 200 பேஜஸ் முடிஞ்சிடும். அதனால வந்து இதுக்காக நீங்க ரொம்ப இது பண்ண தேவையில்ல. கான்செப்ட்ஸ் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா போதும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க நவுன்னா என்னன்றதை வச்சு நீங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் லெவல் அதுக்குரிய சினானிம்ஸ் என்ன, அதுக்குரிய ஆன்டனிம்ஸ் என்ன, ஓகேங்களா, ரைட், ஒன் வேர்ட் என்ன, இல்ல அதுல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன, அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். யூ டோன்ட் நீட் டு ஸ்கிப் எனிதிங். எஸ், எனி அதர் கொஸ்டின்? சார் இதெல்லாம் மக்கப் பண்ணாதான் இது பண்ண முடியுமா இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க எப்படி சார் இது ஞாபகம் வச்சுக்க முடியறது இல்ல? நான் வந்து பேங்க் எக்ஸாம் வந்து லாஸ்ட் 4 இயர்ஸா ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இங்கிலீஷ்ல மட்டும் தான் போகுது. ஓவரால் தான் கிளியர். இங்கிலீஷ் செக்ஷன் கட் ஆஃப் மட்டும் தான் போகுது லாஸ்ட் 4 இயர்ஸா. என்னால 10 மார்க்கே எடுக்க முடியறது இல்ல. ஓகே, தென் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க சார், இதை நான் மக்கப் பண்ணணுமா அப்படின்னு. டெஃபினட்டா சொல்றேன், மக்கப் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ won't கெட் இட். மக்கப்புக்கு இங்க வேலையே கிடையாது. மக்கப் பண்ணீங்க அப்படின்னா நாட் கிளியர் இன் எனி எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம். ஈவன் வந்து மேக்ஸை நீங்க மக்கப் பண்ண முடியாது ஆப்வியஸா. ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஜென்ரல் அவேர்னஸ் போர்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒண்ணு மட்டும்தான் மக்கப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். மற்ற எதுவுமே நீங்க மக்கப் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் won't ஹெல்ப் யூ. ஓகேங்களா? மக்கப் பண்ணீங்க அப்படின்னா that won't help you again. உங்களுக்கு வந்து அது வந்து இதுல தான் போய் முடியும். ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இங்கிலீஷ் ஆல்சோ லைக் மேக்ஸ். நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மேக்ஸ்ல என்னென்ன கான்செப்ட் இருக்கு, a+b² அப்படின்னு சொன்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்முலாவுடைய ஆன்சர் வர்ற மாதிரியே
வாட் யூ மீன் பை நவுன் அப்படின்னா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வரணுமே தவிர நவுனுக்கு ஒரு 10 எக்ஸாம்பிள் வச்சு அதை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இதுதான் நவுன்னு சொல்ல முடியாது. த கான்செப்ட் இஸ் வெரி கிளியர். அந்த கிளியரை வச்சு நீங்க அப்படி நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா மட்டும்தான் யூ கேன் ஆன்சர். ஓகே. ஓகே. எஸ். எனி அதர் டவுட்ஸ்? சார் இந்த வெக்காப்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆமா. அப்ப அந்த கோட் வேர்டு மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல, ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்ல வந்து இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து காமனா இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் வேர்டு, இது வந்து பாசிட்டிவ் வேர்டு, அந்த மாதிரி அதெல்லாம் என்னதுங்க சார்? அது எனக்கு புரியல. என்ன நிறைய இதில் நான் பார்த்துருக்கேன். அதெல்லாம் ஓகே. இப்ப இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய கஷ்டமான விஷயம் இல்ல. பட் அதுவும் தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அதெல்லாம் சில சில அதாவது என்னன்னா நம்ம ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ்வலா ஆன்சர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை பத்தி அதுக்கு ஸ்பெஷலா டைம் கொடுத்து படிக்க மாட்டோம். இப்ப நீங்க உங்களுடைய கொஸ்டின்ல அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் வருது. ஸ்பெஷலா அது வந்து நீங்க 2-3 வார்த்தை சொல்றீங்க, நெகட்டிவ் சம்திங் ஏதோ சொல்றீங்க, பட் இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி த கான்செப்ட். அகைன் ப்ரிஃபிக்ஸ்னா என்ன, எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க? இந்த ப்ரிஃபிக்ஸுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் மேக்ஸ்ல எப்படி ரூல்ஸ் இருக்கோ, ஃபார்முலாஸ் இருக்கோ, அதே மாதிரி ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்ல ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் இதுனா இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து லாங்குவேஜை வந்து ஒரு மக்கப்பிங் விஷயமா பாக்குறதுனால தான் நிறைய விஷயங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாம நம்ம ப்ராக்டிஸ்ல இருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் உள்ள வேர்டு ஒன்று சொன்னோம்னா அன்ஸ்டாப்பபிள் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன இதுல அப்படின்னு கேட்டா ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க. ப்ரிஃபிக்ஸ்ன்றது ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய அனதர் லைக் கைண்ட் ஆஃப் வேர்டு. ஸோ இங்க வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ்ன்றது அன்ஸ்டாப்பபிள் ஏபிள் அப்படின்றது சஃபிக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வரும்பொழுது உங்களுக்கு அது புரியுது. பட் அதே இது வந்து வேற மாதிரி வேர்டு வரும்போது கான்செப்ட் புரியாதனால இன்னும் வந்து கான்செப்ட் புரியுது, அதுல இருக்க சில என்ன சொல்றது ரூல்ஸ், அகெயின் அந்த ரூல்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்காதனால we are not able to answer. இப்போ அன்ஸ்டாப்பபிளுக்கு என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியுது. பட் வேற இதே இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான வேர்டு வரும்பொழுது அது புரிய மாட்டேங்குது. எஸ், எனி ஒன் ஃப்ரம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்? ஏன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூ டோன்ட் நீட் டு வரி. ஓகேங்களா? அதுக்கு டிஃப்ரெண்டா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ இன் இங்கிலீஷ் செஷன், இன் திஸ் செஷன் யூ டோன்ட் நீட் டு திங்க் ஆஃப் ஆர் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். எஸ், எனி அதர் டவுட்? Just a minute, I will inform the admin to make me a co-host. என்னால ஷேர் பண்ண முடியல. So any doubt, just share it in the chat box. I will answer it. No, I'm not only taking classes on English and mathematics. I also take classes on life skills. There are other areas of my specialization. So for competitive exam, even subjects also I used to take, so no problem. So for this CIPA, I am focusing on English. Yes. Yes, ask me anything related to SSC English. ஏன்னா இங்க நம்ம எக்ஸாம் ரிலேட்டடா இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு செஷனுக்கு இந்த செஷன்லயே நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல். இன் பிட்வீன்ல நீங்க கேட்கறத விட இங்கேயே இங்கிலீஷ்ல ஏதாவது ப்ரிப்பரேஷன்ல இப்ப சில பேர் சில கொஸ்டின் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்,
மக்கப்பிங் இஷ்யூ, அந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி எனி டவுட்ஸ் ரிலேட்டட் டு இங்கிலீஷ், எஸ்எஸ்சி இங்கிலீஷ்ல, இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல இருக்கிற கேள்விகளை கேளுங்க. அதர்வைஸ் we can move on to the topics. Okay. சார் எனக்கு இங்கிலீஷ் வந்து பேசிக்ஸ்ல இருந்தே போகணும். அது வந்து we'll காம்ப்ரிஹென்ஷன் start from the basics. ஏன்னா சார் இப்போ நான் வந்து ஒரு டைம் போகும்போது எனக்கு 25 மார்க்ஸும் வருது 30க்கு. இன்னொரு எக்ஸாம் கொடுக்கும்போது 5 மார்க்ஸே போக மாட்டேங்குது. எங்க இதாகுதுன்னு தெரியல. அதனால பேசிக்ஸ்ல இருந்தே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே போக மாதிரி இருக்கு. இல்ல, if any coaching you take, they will start from the basics only. எடுத்தோடனே பண்ண மாட்டாங்க. Don't be confused. உங்க what you have lagging. இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா doubts I can clear you related to the exam. பட் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே ஒரே ஃபார்மேட் தான். பட் உங்களுடைய லெவல், நீங்க ஆல்ரெடி எக்ஸாம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் எக்ஸலண்ட் திங். பட் அதுல நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம எதுல வந்து வீக்கா இருக்கோம், எதுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும். நீங்க எக்ஸாம் கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட். ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி பாருங்க, எனக்கு எதுல வந்து மார்க் குறையுது. ஒண்ணுங்களா, ஒரு எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்க, கொஸ்டின்ஸ் தர மாட்டாங்க, இப்ப எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டா இருக்கிறனால. பட் யூ நோ தட் சர்டைன் போர்ஷன் இங்கிலீஷ்ல எடுத்தீங்கன்னா சில பேர் சினானிம்ஸ் ஆன்டனிம்ஸ் உடனே ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க. சில பேருக்கு அது லேட் ஆகும் ஆன்சர் பண்றதுக்கு. ஏன்னா வெக்காபுலரிஸ் அந்த அளவுக்கு அவங்க படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. சில பேர் வந்து ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன், ஏன்னா நிறைய வெக்காபுலரிஸ் தெரிஞ்சனால ஒன் வேர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தெரியும். சில பேருக்கு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தெரியாது. சில பேருக்கு வந்து ரீட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ ஏதாவது ஒரு இதுல வீக்னஸ், அதனாலதான் மார்க் மாறுறது. ஓகேங்களா. 5, 25 அப்படின்னு ஃபிளக்சுவேட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்க ஒரு விஷயத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருப்பீங்க. அந்த எக்ஸாம்ல அது ரிலேட்டடா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா சார் அது கொஸ்டின் வந்து ஈஸியா இருக்கும். சிம்பிள் வேர்ட்ஸ்ல நம்ம ப்ரிலிம்ஸே எழுதுறோம், சிம்பிள் வேர்ட்ஸா இருக்கும். ஈஸியா நம்ம வந்து சினானிம்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் இருந்தாலும் சரி, ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்டும் ஆகுது. அந்த வேர்டு என்ன வருங்கிறது தெரியுது. ஏன்னா எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கு. கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பா வரும்போது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே வர மாட்டேங்குது. இப்போ என்னதான் சொல்ல வராங்க, இப்போ இப்படி இருக்குமா, you have to focus on more on vocabularies. இப்போ எனக்கு வந்து அந்த பேட்டர்ன் தெரியுது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், as you told, like I can read if it is very simple words. இது எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான். சிம்பிள் வேர்ட்ஸா இருக்கு அப்படின்னா விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ட்ஸ்ல கூட இல்லை. when it comes to you will go through it. நம்ம வந்து இந்த ஒவ்வொரு செஷன் போகும்போது you will understand. ஓகேங்களா. ஒண்ணு நீங்க பியூர்லி மெமரியை யூஸ் பண்ணி போறீங்க அப்படின்னா, அகைன் ஐம் டெல்லிங் யூ, இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பை லக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்டைம் யூ வில் கெட் 25 மார்க்ஸ். பட் கான்செப்ட் ஓரியன்டா போனீங்க அப்படின்னா எவ்ரி டைம் யூ வில் கெட் பிளஸ் ஆர் என்ன சொல்றது -3 to +3 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளதான் வருமே தவிர இந்த அளவுக்கு ஃபிளக்சுவேட் ஆகாது. மெமரி பேஸ்டா போகும்போது தான் பிரச்சனை வருது. ஓகேங்களா. தேர் ஆர் சம்திங் யூ ஹாவ் டு மெமரைஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெக்காபுலரிஸ். பட் இன் இங்கிலீஷ் ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆர் நாட் ரிலேட்டட் டு மக்கப்பிங். நீங்க எல்லாமே மக்கப் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. மக்கப் பண்றது சில போர்ஷன் இருக்கு, பட் மக்கப் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேங்களா. சில போர்ஷனுக்குலாம். ஸோ அப்ப மக்கப் மட்டும் பண்ணிட்டு போறீங்க அப்படின்னா அங்கதான் பிரச்சனை வரும். கான்செப்டை புரிஞ்சு சில விஷயங்கள் மட்டும் மக்கப் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ரைட். ஓகே ஓகேம்மா. எனி அதர் கொஸ்டின்? Sir, I have எனி a doubt, டவுட்ஸ்? sir. எஸ்மா. கிளாஸ் டெஸ்ட் அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா சார், ரொம்ப மைன்யூட் ஃபைன் கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார். அது பாரா படிச்சோன்னு அந்த 3 ஆப்ஷன்ஸ் தான் அது படிச்சு பார்க்கும்போது 3யும் சூட்டபிளா இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க சார். லைக் எழுதி வந்தா ஓகே நமக்கு இது தெரியும் 5 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடுற மாதிரி இருக்கு. பட் ஆனா அதுலதான் சார் நிறைய தப்பு வருது. ஓகே, யூ ஹேவ் ஃபவுண்ட் அவுட் யுவர் வீக்னஸ். இதுக்கு ஒரே ஒரு ஐ அம் வெரி ஹாப்பி தட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ, மேபி யூ டன் a SWOT in class test. அதாவது உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் அப்படி பார்க்கும் பொழுது கிளாஸ் டெஸ்ட்ல என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா there are options are there, பட் எனக்கு வந்து 3மே கரெக்டா இருக்கு. ஸோ கிளாஸ் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி மெத்தட் இருக்காதுமா. கிளாஸ் டெஸ்ட்டை நீங்க ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா when we are discussing about class test அப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். பட்
நான் இங்கேயே சொல்லிடுறேன். கிளாஸ் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, எடுத்த உடனே ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி எது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் அதை மட்டும் கொடுங்கன்ற மாதிரி சில கிளாஸ் டெஸ்ட் இருக்கும். பட் சில கிளாஸ் டெஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னா, எக்ஸாக்டா 3மே ஒரே இதாக தான் இருக்கும். யூ ஹாவ் டு சூஸ் த பெஸ்ட். அங்கதான் வந்து உங்க என்ன சொல்றது அனலிட்டிக்கல் பவரை வந்து யூஸ் பண்றீங்க. நீங்க வந்து அங்கதான் அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய சில இது வந்து டைரக்ட் கொஸ்டினா இருக்கும். ஒரு 5 blank கொடுத்துருப்பாங்க, அதுல இந்த வேர்டு தான் வரும். ஓகேங்களா? அது ஒரு டைப் ஆஃப் கிளாஸ். இப்போ வந்து ஒரு tier 1ல வந்து ஒரு 10 questions கிளாஸ் டெஸ்ட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஒன் ஃபார்மேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் give your answer in the blanks given from the bracket or something like that அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. இன்னொன்று இது எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, give your answer from the options best answer or closely related அந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வரும். அப்போதான் நீங்க சொல்ற இது வந்து டிஃபிகல்ட் லெவல், கிளாஸ் டெஸ்ட்ல டிஃபிகல்ட் லெவல். ஓகேங்களா? அப்ப நீங்க வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் அ லாட். வெரி சிம்பிள், ஒரே வார்த்தை தான், ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே கிளாஸ் டெஸ்ட் வந்து வரும். இதே மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி செக்ஷன், ஓகேங்களா, அது ரிலேட்டடான பெஸ்ட் என்னன்னா, நீங்க எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடியே லாஸ்ட் 5 year கொஸ்டின்ஸ், ஓகேங்களா, நீங்க அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. அதுல இருந்து தான் நீங்க உங்களுக்கு வந்து எது ஈஸியா இருக்கு எது கஷ்டமா இருக்குன்றத அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் இஸ் லைக் அன் ஓஷன். ஓகேங்களா? நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் எடுத்து ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் நீங்களே ஓனா எழுதலாம், ஓனா ஆயிடலாம், ஓனா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். நான் ஏன் எஸ்எஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் பேங்கை பார்க்க சொல்றேன் அப்படின்னா, அப்பதான் நீங்க வந்து என்ன மாதிரியான கேள்வி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல இருந்து எஸ்எஸ்சில இருந்து கேட்கறாங்க அப்படின்னு தெரியும். ஸோ வந்து நம்ம எக்ஸாம் ஓரியன்டா நம்ம அப்பதான் வருவோம். நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை என்னன்னா, கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க, ஆனா ப்ராக்டிஸ் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஜென்ரலா பண்ணுவாங்க. ஜென்ரலா ப்ராக்டிஸ் பண்றது வேஸ்ட். ஓகேங்களா? எஸ்எஸ்சினா எஸ்எஸ்சி ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸை எடுத்து பார்க்கணும். லாஸ்ட் ஒரு 5 year கொஸ்டின்ஸ், லாஸ்ட் ஒரு 10 year கொஸ்டின்ஸ். இப்போ நான் அது ரிலேட்டடா இருக்க கொஸ்டின், உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து இப்போ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் படிக்கிறீங்க, இல்லை நவுன் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்க சர்ச் பண்ணும் பொழுதே எஸ்எஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு நவுன் ஆர் எஸ்எஸ்சி கொஸ்டின் ரிலேட்டட் டு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படி போட்டீங்கன்னா தான் அதுல தான் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்கணும்னா, ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் எப்படி பண்ணணும்னா, எஸ்எஸ்சி ஓரியன்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே? Okay, sir. Yes, thank you. And Thank you. what about others? Any other doubts? So please ask your doubts from today itself. In between layum நீங்க கேட்கலாம், பட் இப்பவே கிளாரிஃபை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா it will be more useful for you. Yes, I got the message, one message. Thank you, sir. Okay. Yes, any other person, any question? So you have to be very clear, ma. Each and every session you should be very clear. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் டெஃபினட்டா I am very happy about the today session. ஏன்னா you have to ask me doubt. Question கேட்கலைன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. டவுட் கேட்கலைன்னா either you are fully understood the concept or understood the session, or you fully not able to understand. ஸோ ரெண்டுமே இருக்கு. புரிஞ்சிருந்தாலும் ஃபுல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்க 100% அப்படியே உள் வாங்கிக்கிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு டவுட் வராது. 100% நீங்க உள் வாங்கலைனாலும் டவுட் வராது. ஓகேங்களா? பட் we all are in between. யாருக்குமே 100% புரிஞ்சிருக்காது, யாருக்குமே 100% புரியாமலும் இருக்காது. ஸோ we will get doubts. So that is the nature. ஓகேங்களா? அதான் clear. Yes, any other? Or shall we proceed to the topics? யாருமே எந்த டவுட்டும் இல்லையா? Okay, we move on to the next thing. So and the part, okay, we move on to the parts of speech. So அதிலே நான் வந்து எத்தனை பார்ட் வந்து இருக்கு அப்படின்றத சொல்லிட்டேன்.
ஓகேங்களா? So there are 8 parts of speech. Okay. So first and foremost thing is noun. ஓகேங்களா? தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, right? Then in noun, within the noun we have, there are other noun called pronoun. So the other noun சொல்லக்கூடாது. There is other part of speech is called pronoun. Okay. Next thing is verb. இதெல்லாம் நீங்க ஸ்கூல் டைம்ல பார்த்திருப்பீங்க. So just recollecting, just revising. ஓகேங்களா? Then adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. ஓகேங்களா? Right. So இதுல one wordல எல்லாமே சொல்லிடலாம். Right? So யாருக்காவது one tell me about what is noun? What do you mean by noun? இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறத பத்தி சொல்லுங்க. Any topic, it should be dialogue. ரெண்டு பேருக்கும் interaction இருக்கணும். Interaction இல்லைன்னா naming verb. Okay, right. Okay. Yes, any other person? அப்புறம் ஏன் வெர்ப்னு தனியா வச்சிருக்கோம்? நேம் verb அப்படின்னா okay, any other naming word? Okay. Used to denote place, things. Okay. Good. Okay. Even you can unmute and say it in audio. Type பண்ண லேட் ஆகுது அப்படின்னா ஆடியோல டக்குன்னு நீங்க அன்மியூட் பண்ணிடலாம். It has 2 types. Okay. Types எல்லாம் சொல்ல வேணாம். What do you mean by noun? அதை மட்டும் சொன்னா போதும். டைப்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன். Sir, Yes, yes, ma. sir, basically noun is something that denotes a person or a place kind of thing, sir. Okay. Okay, right. So the word, a person, place, thing, or a concept. Okay. Right. Okay. In one sentence, சொல்லணும் அப்படின்னா noun denotes, just a minute. Okay. So noun, so it denotes a person, place, okay, concept, idea, or thing. Okay. Right. எந்த ஒரு வேர்டு ஓகேங்களா? ஸோ வேர்ட் அப்படின்னா டினோட் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நேமிங் அர்த்தம். ஸோ சில பேருக்கு டினோட்ஸ் அப்படின்னா தெரியாது. இட் நேம்ஸ், இட் கிவ்ஸ் அ நேம். ஓகேங்களா? இட் கிவ்ஸ் அ நேம் டு அ பர்சன், பிளேஸ், கான்செப்ட், ஐடியா ஆர் திங். ஓகேங்களா? ஒரு பர்சனுக்கு வந்து நம்ம இட்ஸ் a word which gives you a name, that is called noun. ஓகேங்களா? Say for example, Ram. Place எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சென்னை.
ஸோ கான்செப்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ என்ன மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்? ஸோ அதுதான் வந்து சும்மா எஸ்எஸ்சி. இட் இஸ் ஆல்சோ அ நவுன். ஐடியா. ஸோ ஐடியா வந்து எது ரிலேட்டடாக வருது அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் it's an idea. Okay. So subject la வந்து பாத்தீங்கன்னா you have English. Thing அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா animal is a thing, chair is a thing. ஓகேங்களா? So chair. So இது எல்லாமே வந்து we call it as noun. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு புரியணுன்றக்காண்டி ஒரு வேலை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் த டெஃபனிஷன் இஸ் வெரி simple. It denotes noun, denotes a person. Noun is a word which denotes a person, a place, concept, idea, or thing. Okay. Even concept or idea both are same. Okay. Right? Okay. Next பாருங்க pronoun. So either what do you mean? What do you understand? In the past understood as now pronoun. So pronoun நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? Yes, those who already know, those you want to know, say pronoun. Okay. Word that can replace a noun. Okay. The word used in the place of noun, for example, he, she, it. Okay. Okay. நீங்க எனக்கு கான்செப்ட் எக்ஸாம்பிள் கூட தேவையில்ல. வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதுதான் உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன. I got only 2 answers. 4 same. ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரு இடத்துல பிளேஸ் ஆஃப். Yes. Used instead of noun. Okay. There is another definition. Used instead of noun. Nouns that don't need to be specially named. Okay. Yes. நவுன்னா Yes. சார் இப்போ வந்து காமனா சொல்றது தான் நவுனு, அதுல இருந்து ஒரு பார்ட்டை மட்டும் சொல்றது ப்ரொனவுனுங்களா? அப்படி புரிஞ்சுட்டீங்களா? உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் சொல்லுங்க. சார் இப்போ வந்து பாய்ஸ்னா அது வந்து நவுனு, இப்போ ராம் ஷாம் சொல்லும்போது அது வந்து ப்ரொனவுன். அது மாதிரி தான் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. ஓகே. அப்படின்றத சொல்லுங்க. ஓகே. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வருது, எதுவும் கேட்கல. ஓகே. Is it clear? இப்போ clear-ஆ? இப்போ clear. Okay. So yes, what you have told was types of noun. ஓகேங்களா? Type of noun. Okay. Again, there was an issue. Right. Okay. Can you all see the screen? Screen தெரியுதா? ஸ்கிரீன் பிபிடி இல்லைங்க சார், வெறும் ஸ்கிரீன் மட்டும் இருக்கு. ஓகே. கொஞ்சம் லோட் ஆகுது. ஓகே, லோடிங். The screen is loading. Okay, so one guy has asked me that Rams, boys இதெல்லாம் வந்து noun and pronoun அப்படி கிடையாது.
நீங்க சொன்ன எல்லா எக்ஸாம்பிளுமே நவுன் தான். ஓகேங்களா? ப்ரொனவுன்றது அது வேற. ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது மேபி ரிலேட்டட், ஆனா வந்து கான்செப்டுவலா அது வந்து ராங். அதுதான் பிரச்சனை. இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து வேர்ட்ஸ் தெரியும், வெக்காபுலரிஸ் தெரியும். இப்போ நான் பாய்ஸ்ன்னு சொன்னா பாய்ன்னு சொன்னா இட் இஸ் அ ப்ரொனவுனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு டவுட் வருது. அது ரிலேட்டட் டு ப்ரொனவுனா தான் இருக்குமோ அப்படின்னு டவுட் வருது. பட் தட் இஸ் நாட் தி கேஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்தவங்க கூட சாட் பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க. ஹீ, ஷீ, இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜென்ரலா வரக்கூடிய அந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ப்ரொனவுன் வரும் நம்மளுக்கு. ஓகே. பாய்ன்றது இட்ஸ் நாட் த ப்ரொனவுன். வாட்? ஹலோ, எப்போதும் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் படிச்சது வெளியே வந்துருவோமா? ஆனா 20 நிமிஷம் இருக்கு. ஜைனுல் ஹாரிஸ். ஓகே, ஐ ஹோப் பிபிடி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தெரியுது. ஓகே, ஜாக்ஸ் வந்து பிபிடி படிச்சது போதும் போல சொல்லிட்டு இருக்காரு. எனிவே, ஓகே. ஸோ ப்ரொனவுன்றது இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஸோ 2-3 பேர் ஆன்சர் பண்ணீங்க. தட் இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஒன் வேர்ட்ல சொல்லணும்னா இட் ரீப்ளேசஸ். சில ஒய்ன்ற நம்ம எல்லா கான்செப்டுக்குமே ஒய்ன்ற கேள்வி கேட்கணும். இப்போ இங்க வந்து ஏன் வந்து நவுனை ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இங்கிலீஷ்ல எப்படி ஆரம்பிங்க? ஐ அப்படின்னு ஆரம்பிப்பீங்க, இல்லைன்னா மை நேம் இஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போதே நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆளை பத்தி சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அப்துல் கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா எப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அப்படியே சொல்லிட்டே இருந்தோம். Sir, your voice is breaking, sir. Can't able to hear. Okay, what about others? Clear? Sir, breaking, sir, voice. No, sir, it's breaking. Okay. Okay, sorry again, என்னுடைய சைடுல. Okay, right. ஓகே, ஸோ இட் ரீப்ளேசஸ் நவுன். ஏன் அப்படின்னா கண்டினியூஸா அந்த நவுனை யூஸ் பண்ண டைம் கொஞ்சம் லென்த்தா போகும். அதே மாதிரி வந்து அகெயின் அதுக்காக தான் வி ஹாவ் டு யூஸ் தி ப்ரொனவுன். ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ப். ஸோ வேர்ப் அப்படின்றது ஒன் வேர்ட்ல சொல்ற மாதிரி இருந்தா, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ப்ரொனவுன். ஸோ நீங்க ஒன் லைன்ல கூட எழுதிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஈஸியா உங்களுக்கு புரியுறதுக்காண்டி. Okay, what do you understand about verb? What do you mean by verb? Verb na enna? Verb word is called action word is called verb. Okay, sorry. Describes action. Okay, denotes action. There are two things Mariam and Mehernisha explain. Describe and denotes. So இங்க denotes-ன்ற word நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. Denotes means, again I am telling you, it gives you a name. அது வந்து represent பண்றது.
ஓகேங்களா? ரெப்ரசன்ட்ஸ் டினோட்ஸ் அப்படின்னா ரெப்ரசன்டேஷன் சொல்லலாம், ஒன் வே இல்லைன்னா நேமிங்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ரைட். பட் வெர்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா டிஸ்கிரைப். வாட் இட் டிஸ்கிரைப்? இட்ஸ் நாட் டிஸ்கிரைபிங் எனி நவுன். ஓகேங்களா? இட் டிஸ்கிரைபிங் அபவுட் so it describing about or it describes an action of the sentence. So ஒரு சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் இருக்கும், predicate இருக்கும், indicate the physical action. Okay, it can be physical or non physical. ஓகேங்களா? ரைட். பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லுவேன் நானு. ஓகேங்களா? So right, beautiful is again adjective. So beautifying அப்படின்னு நான் சொல்றேன். So that is also a verb. That is not a physical thing. ஓகேங்களா? So ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரு ஆக்ஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. ஏன்னா இதை வந்து தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வினைச்சொல்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு செயல் நடக்குது, ஒரு செயலை குறிக்கிறது தான் வெர்ப். ஓகேங்களா? ஸோ இன் ஒன் வேர்ட்ல சொல்லணும்னா it describes an action of the sentence. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா to work, to run. ஓகேங்களா? ரைட். practice, to practice. So to ஏன் போனா it is an infinitive form. Right. So adjective. What do you mean by adjective? Adjective என்ன? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நவுன், ப்ரொனவுன், வெர்ப் எல்லாம் ஈஸியா சொல்லிடுவோம். அடுத்த லெவல் போகும்போது கொஞ்சம் அதுதான் அதோட நிறுத்திக்குவோம். கிராமர் நம்ம படிக்கும் போதே ஸ்கூல் டைம்ல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் ஆல். அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன? It describes noun. Okay. A word that tells more about noun. Okay. Any other? ஏன்னா அட்ஜெக்டிவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் அட்ஜெக்டிவ் it describes noun or pronoun. Okay. Adding details to the noun or pronoun. Okay. Right. Any other? Words that modify a noun. Okay. Right. So இங்க இர்ஃபானா வந்து ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. மாடிஃபிகேஷன் ஆர் மாடிஃபை. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வேலையை அட்ஜெக்டிவ் பண்ணாது, அந்த வேலையை பண்றது வேற ஒரு ஆள். ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ நம்ம இங்க அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்றத நம்ம என்ன ஒரே சொல்லலாம் அப்படின்னா it describes noun in the sentence. ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எது வேணா இருக்கலாம். குவாலிட்டியா இருக்கலாம், குவான்டிட்டியா இருக்கலாம், வாட் எவர். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகேங்களா? ஸ்பெசிபிக் டீடைல்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் டிஸ்கிரைப். இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இஃப் யூ டேக் கார் ஒரு சப்ஜெக்ட், அது நவுனா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிளாக் கார். ஓகே. ப்ளூபெரி. ஸோ திஸ் இஸ் இந்த அப்ப அட்ஜெக்டிவ் வரணும். அட்ஜெக்டிவ் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பா நவுன் இருந்தா தான் அட்ஜெக்டிவ் தேவைப்படும். ஓகேங்களா? எப்பயுமே நவுனுக்கு முன்னாடி தான்
அட்ஜெக்டிவ் இருக்கும். ஸோ இதுல இருந்தே நம்ம பிளேஸையும் பார்த்துக்கலாம். அட்ஜெக்டிவ் எங்க வரும், அட்வர்ப் எங்க வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வர்ப். ஏன்னா அட்ஜெக்டிவ்க்கும் அட்வர்புக்கு தான் நமக்கு சந்தேகம். ஸோ த வேர்ட் தட் again it modify. ஸோ அட்ஜெக்டிவ்க்கும் அட்வர்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதான். மெயினா இதை எதை மாடிஃபை பண்ணோம்னா வெர்பு, அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப். ஓகேங்களா? இது எல்லாத்தையும் மாடிஃபை பண்றது ஒரு அட்வர்ப் இன்னொரு அட்வர்பே மாடிஃபை பண்ணும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, ஸோ மெஜாரிட்டியா ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிக்கிற வழி என்னன்னா அட்ஜெக்டிவ ly முடிஞ்சா we can find out that that is adjective, but there are some words அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ly சில வேர்ட்லாம் முடியும், அதை வந்து அட்வர்ப்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகேங்களா? Words that can modify not only verb, it can modify the adjective as well as the adverb as well. adverb மாத்தக்கூடிய இன்னொரு இது. ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இதுல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஈஸியா கண்டுபிடிக்க ly முடிஞ்சதுன்னா அது அட்வர்ப். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆக்டிவ் அப்படின்றது ஒரு வெர்புக்குன்னா ஆக்டிவ்லி. ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ இதே இது வந்து அட்வர்ப் எப்படி மாத்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இது. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன் வேர்ட்ல நம்ம சொல்லணும்னா இட் கேன் மாடிஃபை வெர்ப், அட்வர்ப், அட்ஜெக்டிவ். ஓகேங்களா? நவுனை வந்து மாடிஃபை பண்ணாது. டோன்ட் குழப்பிக்க வேணாம். ஓகேங்களா? கன்ஃபியூஸ் இட். ரைட். நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்போசிஷன். ஸோ ப்ரிப்போசிஷன்னா என்ன? இது நிறைய பேருக்கு ப்ரிப்போசிஷன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரியும், பட் டெஃபினிஷன் தெரியாது, கான்செப்ட் தெரியாது. ஐ பெட் யூ. யார் கரெக்டா சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். எஸ், வாட் டு யூ மீன் பை ப்ரிப்போசிஷன்? நீங்க இது வரைக்கும் தெரிஞ்சதை சொன்னா போதும். ஓகேங்களா? there's no right thing or wrong thing. நான் எப்பயும் ரைட்டா ஒரு சிம்பிள் வேர்ட்ல சொல்லுவேன். பட் வாட் யூ ஹேவ் group of words used before noun or pronoun. ஓகே. ஸோ எந்த வேர்டை நம்ம வந்து நவுனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணா அது வந்து ப்ரப்போசிஷன் ஆயிரும்னா, நவுனுக்கு முன்னாடியே வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஆர் அட்ஜெக்டிவும் வருது. அப்ப அட்ஜெக்டிவும் ப்ரிப்போசிஷனா? Words that shows a noun or pronoun. Okay. Connecting words. Okay. Good. Okay. அப்ப நான் பெட் பண்ணது கரெக்டா போச்சு. இப்போ இது வரைக்கும் சொன்ன டெஃபினிஷன் எதுவுமே ப்ரிப்போசிஷனை குறிக்கிறது இல்ல. குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் அ நவுன் ஆர் டு ஷோ த டைரக்ஷன், டைம், பிளேஸ், லொகேஷன். ஓகே. ரைட். Words that shows a noun and pronouns position. Okay. கொஞ்சம் க்ளோஸா வரீங்க. ரைட். ஓகே. இது நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா it describes or it denotes the relationship, ஷார்ட்டா எழுதிருக்கேன், between the noun and or subject with the predicate. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா subject with the predicate. ஸோ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா cat on the wall. இப்போ நான் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, ஸோ இதுல சப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட், ப்ரிடிகேட் வந்து த வால். ப்ரிடிகேட்னா என்னன்னா சப்ஜெக்ட் தவிர மற்ற எல்லாமே தான் ப்ரிடிகேட். ஓகேங்களா? அப்ப கேட்டும் வாலுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப், என்ன கனெக்ஷன், என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு பாத்தீங்கன்னா கேட் வாலுக்குமே கேட் behind
the wall. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கேயுமே மீனிங் மாறும். அப்ப என்ன வந்து ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப், சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ப்ரெடிகேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் காட்டுறதா இந்த ப்ரிபோசிஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கன்ஜெக்ஷன். ஸோ இங்க வேர்டை ரெண்டா பிரிக்கலாம், ஜங்ஷன் அப்படின்னு கூட பிரிக்கலாம். ஸோ கன்ஜெக்ஷன்னா என்ன? That one answer. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நிறைய யூஸ் டு கனெக்ட் வேர்ட்ஸ், phrases. ஓகே, connecting words. Okay, connecting words. Okay, another? Okay, right. So it connects words in a sentence. ஓகே, எனி வேர்டா கூட இருக்கலாம். அது வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ப்ரிடிகேட்டா இருக்கலாம். ஓகேங்களா, சப்ஜெக்டா இருக்கலாம். ராம் and Sita went to the market. ஸோ இங்க கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அண்ட். ஓகேங்களா, ஸோ ராம் அண்ட் சீதா. ஸோ இதுல கனெக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்ட். ஓகேங்களா, ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ கன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா இட்ஸ் a கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ். இது வந்து பர்டிகுலர் நவுன் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணோம். பட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டென்சஸ் கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றது அது வேற. ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் கனெக்ட் இல்ல நவுனோடயோ நவுன் ப்ரெடிகேட்டோடயோ கனெக்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா, லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்பீச் வந்து இன்டர்ஜெக்ஷன். ஸோ இன்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன்டர்ஜெக்ஷன்னா என்ன? What do you mean by interjection? ரெண்டு வேர்ட்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணிடலாம். It used to express emotions. Okay, super. So it is a word that express. So இது வந்து word, it's not an action. Words that express feelings. Say for example, oh my god. The apostrophe வந்துச்சுன்னா oh my god, I lost my phone or I lost my mobile. So இங்க இந்த வர oh my god இல்ல அந்த my god கூட எடுத்துடலாம். oh I lost my mobile. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வருதுல. So that is called interjection. Okay, so 8 parts of speech வந்து நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். சார் இதுதானா சார், வேற ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு? இல்ல சார், நீங்க எதை மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு யாராவது ஃபீல் பண்றீங்களா? சார் இது தவிர்த்து நிறைய இருக்கு சார் அப்படின்னு. பங்க்சுவேஷன் வில் பி இன்க்ளூடட் சார். ஓகே, பங்க்சுவேஷன். ஸோ பங்க்சுவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல வராது. அது வந்து இட் இஸ் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, சென்டென்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா. ஹலோ, இல்ல சார், நான் வந்து அந்த இன்டர்ஜெக்ஷன்ல வந்து பங்க்சுவேஷன்ஸ் ஆட் ஆகும்னு சொன்னேன் சார். அது தனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நான் ஓகே சொன்னேன். ஓகே ஓகே, ரைட். எனி அதர் திங் மிஸ்ட் ஹியர்? யாராவது மிஸ் பண்றீங்கன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா? அபார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் பார்ட்ஸ், இல்ல நீங்க தெரிஞ்ச கிராமர்ல சார் இந்த ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு யார் கரெக்டா சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ a prize, ஒரு டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன். ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒன்னா இல்ல அதுக்கு மேற்பட்ட விஷயங்களோ இதுல மிஸ் ஆயிருக்கு, அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல.
ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க மெட்டாஃபரா. ஓகே, அது வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல வருமா? அது வேற. ஸோ தட் இஸ் பொயட்டிக் ஏரியால வர்றது. ஓஹோ, ஓகே, எஸ், மெட்டாஃபர் கிடையாது. Don't confuse with figures of speech. Okay, that is different. Okay, parts of speech is different, figures of speech is different. Adjective and adverbs தான் இங்க இருக்கு. நல்லா கன்வென்ஸ் பார்த்தா கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். Exactly. Okay. Pronoun na type of pronouns வரும். Article. Article வந்து articles article. Okay. Article நான் மென்ஷன் பண்ணல. ஏன் மென்ஷன் பண்ணல? அது வந்து பார்ட்டா கிடையாதா? பார்ட்டா ஸ்பீச் தான். அது வரும் கண்டிப்பா. ஏன் ஆர்டிகிளை பத்தி நான் சொல்லல? Because very simple, articles are also adjectives. So articles உங்களுக்கு தெரியும், A and D. So இது என்ன பண்ணுது? Again it is describing a noun. Ram is a good boy. Or அது சொல்ல வேணாம். Ram is an athlete. அப்படி சொல்றேன்னா இங்க an athlete நீ ஏன் சொல்றேன்? ரைட், அப்ப இங்க ஆனது என்னவா இருக்குன்னா அட்ஜெக்டிவா இருக்கு. ஓகே, சோ ஆர்டிகிள்ஸ் ஆர் நதிங் பட் it is a type of a adjective. So that is why it is not separately mentioned. So அத நம்ம even adjectives வரும் பொழுது அதுல ஆர்டிகிளும் வரும். ஓகேவா? ரைட். So it's already 9. ஓகேங்களா? So இதெல்லாம் ஒன் வேர்ட்ல நான் கொடுத்திருக்க எல்லாமே just write it and work on it. நீங்களே கொஞ்சம் சில பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. Okay, with this we can wind up the session. So இந்த 8 parts of speech தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ரைட். ஒவ்வொரு லைன்ல கொடுத்தாலும் இதுக்கு பின்னாடி எலாபரேட்டிவ் டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க ரிவைஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறப்போ உங்களுடைய என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இதை நான் ஒன் வேர்டுல கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? நீங்க படிக்க இந்த ஒன் வேர்டு உங்களுக்கு ஏத்தாப்புல நீங்க ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். ரைட். So it is not the actual concept, understanding concept. அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும்னா இதுதான். ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கும்போது எலாபரேட்டிவ் கான்செப்ட் நம்ம பார்ப்போம், எலாபரேட்டிவ் டெஃபினிஷன் பார்ப்போம். அதுவும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரே இதுல நான் ஒரு செஷன்ல நான் ஒரே ஒரு எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுவேன். ஸோ இன் கம்மிங் கிளாஸஸ் நவுன் ஒரு தனி செஷன் எடுப்போம், நவுன் ப்ரொனவுன் அப்படி தனித்தனியா எடுப்போம், அதனுடைய டைப்ஸ் எல்லாமே. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we can meet. ஓகேங்களா? we can discuss the doubts if you have. Again next class start பண்ணும்போது English doubt you can ask me. ஓகேங்களா? whatever the sessions நம்ம first ஒரு we can like ஒரு first half an hour when they will give it for doubt clearing session of the previous class. ஓகேங்களா? Right, even in between நம்ம next I can my session can be next week or என்ன சொல்றது ஆல்டர்னேட்டிவ் வீக்ஸா கூட இருக்கலாம். ஸோ அதுவே வெயிட் பண்ண தேவையில்ல. யூ ஹாவ் ஐ நோ தட் they will create a group. இந்த குரூப்ல கூட யூ கேன் போஸ்ட் யுவர் டவுட்ஸ். ஓகேங்களா? ரிலேட்டட் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா போயிடாம எது வரைக்கும் நம்ம நடத்தி இருக்கோமோ அது ரிலேட்டடா கூட யூ கேன் ஆஸ்க் மீ த क्वेश्चंस. ஓகே, ரைட். With this I can wind up the session. Thank you all for your participation and your active interaction. I expect all the candidates, all the students give your opinion or give your understanding so that it will be useful for you. எனக்கு இல்ல,
உங்களுக்கு தான் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா இன்டராக்ட் பண்றீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேங்களா? எஸ், தேங்க்யூ ஆல். ஹேவ் அ கிரேட் டே. We can meet in the next session. Okay, sir, you mentioned the name of the objective English author name. It's a publication book. I don't remember the author. நீங்க அப்ஜெக்டிவ் இங்கிலீஷ் பை பியர்சன் அப்படின்னு வந்துடும். ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் வாங்கினது ஒரு கிரீன் கலர் புக். ஓகேங்களா? ஃப்ரீ பிடிஎஃபே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்ஜெக்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸோ முகமது இர்ஷத் உங்களுக்காக சொல்றேன். எவ்ரி ஒன் ஓகேங்களா? ஸோ பப்ளிகேஷன் வைஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு. ஆத்தர் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்ல. எய்தர் மெக்ரோ ஹில் இல்லைன்னா வந்து பிஎஸ்என் பப்ளிகேஷன் வந்து அப்ஜெக்டிவ் இங்கிலீஷ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போடுங்க பை பியர்சன் ஆர் நீங்க போடும்போதே டைப் பண்ணும்போதே பை பியர்சன் ஆர் பை மெக்ரோ ஹில். இல்லைன்னா நல்ல ஒரு பப்ளிகேஷன். ஏன்னா அவங்க டெஃபினட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆத்தர் தான். ஏன்னா ஆத்தர் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. ரைட்? Okay, thank you all. Could you please send me the book in chat? Okay. இப்போ அதான் சொல்றேன்ல, நான் எனக்கு இருந்து வேற இந்த புக் வேற. ரைட், ஐ வில் சென்ட் யூ டு த குரூப் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல நான் வேணா சென்ட் பண்றேன். ஓகேங்களா? அட்மினுக்கு சென்ட் பண்ணிட்டு அது he will send to you. Okay, so that everyone can refer. Okay. Book name வந்து very simple, Objective English for Competitive Examination by Pearson or McGraw-Hill publication. Okay. Thank you all. Good night. Thank you, sir.